सारे जनता को मार्गदर्शन कर। बोलो भारत माता के भारतीय जनता पार्टी अन्नामलाई जी आगे बढ़ो, अन्नामलाई जी संघर्ष करो, अन्नामलाई जी आगे बढ़ो। அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான மாலை வணக்கம். இந்தியாவிற்குள்ள ஒரு குட்டி இந்தியாவாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தராவி சொந்தங்களை சந்திப்பது மறுபடியும் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி. ஆரம்பத்தில் தமிழ்ல பேசிட்டு அப்புறம் ஹிந்தியில பேசுறேங்க. இங்க வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா நம்முடைய தமிழ் சொந்தங்கள், எல்லா நம்முடைய மராட்டி சொந்தங்கள், எல்லா மாநிலத்திலிருந்து தராவியில கூடியிருக்கக்கூடிய நம்முடைய அன்பு சொந்தங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அன்பு சொந்தங்களே, மும்பையில தராவி என்று சொன்னாலே உழைப்பால் முன்னேறக்கூடிய மக்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதி, உண்மையான நாணயமான நேர்மையான மக்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதி நம்முடைய தாராவி பகுதி. இன்னைக்கு தாராவி நம்முடைய கண் முன்னால் ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சிக்கான மாற்றத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் ஒரு 5 ஆண்டுகள்ல அந்த தாராவி மாறி இருக்கும். தாராவில் இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் தாராவினுடைய வளர்ச்சியில இங்கேயே அவர்களுடைய குடியிருப்பு, இங்கேயே அவர்கள் அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்கு மாறி இருப்பார். உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகம் இங்கே உள்ளே வந்திருக்கும், பெரிய மருத்துவமனை உள்ளே வந்திருக்கும், நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு தேவையான வேலை வாய்ப்பு தாராவிக்குள்ள இருக்கும். அதெல்லாம் அடுத்த 5 ஆண்டுகள்ல நம்முடைய கண் முன்னால் தாராவி மாற இருக்கிறது. அந்த மாற்றத்திற்கான முக்கிய புள்ளிகள் மேடையின் மீது அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். मेरा प्रिय मित्रों, मदर्स एंड सिस्टर्स, मंच पर उपस्थित मेरा हमारा बड़ा नेता इधर है. नेक्स्ट 5 साल में पूरा धारावी का एक रूप में देख रहा हूं, पूरा धारावी चेंज में देख रहा हूं. सबसे बड़ा एशिया's लार्जेस्ट स्लम धारावी का डेवलपमेंट का काम अभी अभी शुरू होगा. वो 5 साल में धारावी में हमारा मित्रों, हमारा फ्रेंड्स, हमारा मदर सिस्टर्स पूरा कंप्लीट चेंज में देख रहा हूं. सबसे बड़ा विश्वविद्यालय अंदर में, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम धारावी का अंदर में, सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट इधर हो रहा. वो टीम इधर स्टेज में हमारा साथ, वो टीम इधर है. जीतना कैंडिडेट, जीत के बाद हमारा का सेवा करने का कैंडिडेट इधर है. हमारा नया धारावी का टीम इधर है. पूरा इंडिया में कांग्रेस पार्टी ने माइक्रोस्कोप में देख लिया जी, पूरा इंडिया में नहीं है, धारावी में थोड़ा सा कांग्रेस है, थोड़ा सा लास्ट है. 2024 लोकसभा इलेक्शन में झूठ बहुत ज्यादा झूठ बोलने के बाद इधर कांग्रेस है. मेरा को अच्छा मालूम है, इसी स्टेज में एकनाथ शिंदे साहब हमारा साथ था 2024 लोकसभा इलेक्शन. उसी टाइम में कांग्रेस का प्रचार इधर हो रहा था धारावी में. झूठ एंड झूठ, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा, अवमान होगा, कम्युनिटी के माध्यम में ये होगा, वो होगा. उसके बाद धारावी में कांग्रेस का एमपी इधर. लास्ट 1 साल में धारावी का एमपी का रिपोर्ट कार्ड आप देखो, रिपोर्ट कार्ड आप देखो. प्रचार समय में 2024 प्रचार समय में क्या बोला, ये 1 साल में कांग्रेस का एमपी क्या बोल रहा. अभी पूरा झूठ बोलने के बाद इधर कांग्रेस का आप एक बार मौका दिया. पूरे इंडिया में एनडीए सरकार का, महाराष्ट्र में महायुति सरकार का जनता इधर मौका दे दिया. अभी मैं आपका मेरा जो 2 हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं. एक सबसे बड़ा इलेक्शन है लोकल बॉडी इलेक्शन, नगर पालिका इलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन. चेन्नई नगर पालिका बजट 8,000 करोड़, बेंगलुरु नगर पालिका का बजट 17,000 करोड़, मुंबई नगर पालिका का बजट 75,000 करोड़. यदि हमारा देश में एक नगर पालिका का बजट, सबसे बड़ा बजट, लार्ज बजट है हमारा मुंबई का नगर पालिका का बजट है. ये आपका हार्ड वर्क में हमारा पैसा है, आपका पैसा है. एक हार्ड वर्क में आपका टैक्स पैसा है. सो हमारा दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी का सरकार, महाराष्ट्र में महायुति का सरकार, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी का सरकार,
मुंबई में महायुति का सरकार बीजेपी शिवसेना एकनाथ शिंदे जी का, इधर एक ट्रिपल इंजन सरकार का मेरा को एक ड्रीम है। नेक्स्ट 5 इयर्स में मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, मुंबई का मेयर एकनाथ शिंदे जी, सबका इकट्ठ करके पूरा मुंबई का परिमाण चेंज हो रहा है, मुंबई का पूरा विजन चेंज हो रहा है। आपका हाथ में पूरा है, 15 जनवरी एक वोट में आप बदलाव नहीं कर सकता है। तो मैं आपको 2 हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, ये चांस आप मिस नहीं करना, नहीं मिस करना। धारावी का एक अच्छा भविष्य है। एक 5 साल में धारावी का पूरा चेंज होगा, पूरा चेंज होगा। इधर महायुति का कारपोरेटर है, महायुति का कारपोरेटर नहीं है, धारावी चेंज होगा। कारण मास्टर प्लान आपके पास है, आपका मालूम। सो हमारा कारपोरेटर का, हमारा महायुति का कारपोरेटर का एक बार मौका दे दो जी, एक बार अपना सेवा करने का आप एक बार मौका दे। நான் நம்முடைய தமிழ் சொந்தங்களிடம் அன்பாக வைக்கக்கூடிய வேண்டுகோள், இந்தியாவில் எங்கேயும் இல்லாத அளவுக்கு மும்பையினுடைய ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். கண் முன்னால் மும்பை மாறிக்கொண்டிருக்கிறது, உலகத்தினுடைய பெரிய நகரமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. मुंबई केवल महाराष्ट्र का एक सिटी है, नहीं है, इंडिया का सिटी नहीं है, विधि विश्व में एक फिनेंशियल कैपिटल। இந்த மும்பை மாறணும், மும்பை அடுத்த கட்டம் போகணும், முழுசா அண்டர் கிரவுண்ட் டனல் வரணும், நார்த்ல இருந்து சவுத் மும்பை 59 நிமிஷத்துக்குள்ள இந்த பத்தாலோக் திட்டம் வரணும், கோஸ்டல் முழுமையா கனெக்ட் பண்ணணுங்க ஐயா. நம்முடைய அரசனுடைய பட்ஜெட்ல 17,000 கோடி வெறும் என்விரான்மெண்ட்டுக்காக மட்டும் கொடுத்திருக்கிறாங்க. மழை வரும் பொழுது மும்பை அதிலிருந்து தப்பிக்கணும். இதெல்லாம் ஒரு அரசு செயல்படுத்த முடியும் என்றால் நம்முடைய மகாயுத்தி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என்டிஏ அரசு மட்டும்தான் இதை செயல்படுத்த முடியும். அருமை சொந்தங்களே, இந்த முறை எந்த பிரச்சாரம் செய்தாலும் கூட நான் தராவியில மட்டும்தான் பார்க்கிறேன். முத்துராமலிங்க தேவரையாவும் இங்க இருக்கிறாரு, கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயாவும் இங்க இருக்கிறார், இங்கதான் நான் பார்க்கிறேன். மும்பையில மட்டும்தான் பாலா சாஹிப் தாக்கரே ஐயாவும் நம்முடைய தராவியில் இருக்கிறாங்க, இங்கதான் மோடி ஐயாவும் இங்க இருக்கிறாங்க. எல்லா தரப்பட்ட மனிதர்களும் எல்லா மக்களும் கலந்து ஒற்றுமையாக இருக்கக்கூடிய பகுதி நம்முடைய தாராவி பகுதி. அதனால் எப்படிப்பட்ட பொய் பிரச்சாரம் செய்தாலும் கூட அதை முறியடித்து நம்முடைய மகாயுக்தி கூட்டணியுடைய வேட்பாளர்களை வெற்றி பெற செய்து 15 ஜனவரியில் நாம் எல்லோருக்கும் கூட தாமரை சின்னத்தில், வில்லம்பு சின்னத்தில் அவர்களுக்கு வாக்களித்து 16 ஜனவரி இவர்கள் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் என்று கேட்டால் மட்டும்தான் அது உண்மையான நமக்கான பொங்கல். நம்முடைய அண்ணன் கேப்டன் சொன்னான், இந்த போகி பண்டிகைனாவே பழசு தூக்கி போட்டுறணும், எல்லா இடத்துலையும் காங்கிரஸ் தூக்கி போட்டாங்க, நீங்க இங்க காங்கிரஸையும் தூக்கி போட்டுறணும், அவங்களோடு இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜூனியர் தாக்கரை யார் இருக்காங்களோ அவங்களையும் தூக்கி போட்டுட்டீங்கன்னா மும்பையினுடைய உண்மையான வளர்ச்சியை நம்மால் பார்க்க முடியும். அன்பு சொந்தங்கள், திரும்ப மோடி ஐயா அங்க இருக்கணும், தேவேந்திர பட்னவிஸ் அவங்க இருக்கணும், ஏக்நாத் ஷிண்டே அவங்க இருக்கணும். 3 பேர் இருக்கும் பொழுது பிஜேபிக்கான கார்பரேட் இங்க வரணும். இன்னைக்கு அது நடக்குது, கண் முன்னால் அது நடக்குது. மோடி ஐயா இருக்கிறாங்க, தேவேந்திர பட்னவிஸ் அவங்க இருக்கிறாங்க, ஏக்நாத் ஷிண்டே இருக்கிறாங்க, கண் முன்னாடி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த வாய்ப்பை தயவு செய்து தவற விடாம நீங்கள் இந்த வேட்பாளர்களுக்கு நீங்கள் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற அன்பான வேண்டுகோளை வைத்து, அன்பு சொந்தங்களே, இன்னைக்கு நம்முடைய முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ராகுல் செவாலேஜி நம்மோடு இருக்கின்றார். அவரை பொய் பிரச்சாரத்தை சொல்லி தோற்கடித்த பிறகு கூட மக்களுடைய சேவகனாக மக்களுக்கு சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார். இந்த மாற்றம் அவர் நான் பார்க்கல. ஆனால் அவரும் நம்மோடு இருக்கின்றார். தமிழகத்தினுடைய பெருமையாக ஒரு மாநிலத்தை தாண்டி இன்னொரு மாநிலத்தை ஜெயிப்பது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் நம்முடைய கேப்டன் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் தமிழர்களுடைய இதயத்தையும் மராட்டி அவர்களுடைய இதயத்தையும் வென்று சியோன் கவுலிவார் தொகுதியில் 1 முறை அல்ல, 2 முறை அல்ல, 3 முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக உங்களுடைய அன்பால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்முடைய எம்எல்சி அவர்கள் ஸ்ரீ பிரசாத் லாட்ஜி இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். குஜராத் ராஜ்யத்திலிருந்து அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய சுரேஷ் சந்திரா அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள், அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பிஜேபி பிரசிடென்ட் சவுத் சென்ட்ரல் மும்பை நீரஜ் உபாரேஜி இருக்கின்றார்கள், அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேடையின் மீது அற்புதமான வேட்பாளர் இருக்கின்றார்கள். என்னுடைய அன்பு சகோதரர் ரவிராஜ் அவர்கள் 1 முறை அல்ல, 2 முறை அல்ல, 3 முறை அல்ல, 4 முறை அல்ல, 5 முறை மும்பை நகரபாலிகாவினுடைய உங்களுடைய அன்பை பெற்ற கார்பரேட்டராக இருந்து 6வது முறையாக இன்னைக்கு தாராவியினுடைய இதயத்துக்கு வந்திருக்கின்றார். நம்முடைய முக்கிய மந்திரி திரு தேவேந்திர பட்னவிஸ் அவர்கள் தாராவிக்கு அனுப்பியிருக்கிறார். அவர்களை